आम आदमी पार्टी का भ्रिष्टाचार ते रवैया बदल गया है। हुण भगवंत मान भ्रिष्टाचार करने वाले लोगों की सपोर्ट करनगे। ये शब्द किसने कहे, क्यों कहे, किस संदर्भ दे विच कहे ने, गलबात इस दे उपर करांगे। ते उधर गलबात करांगे प्रताप सिंह बाजवा दी, जिहड़े हाई कमान के खिलाफ बगावत करते नजर आए ने। एक वड्डा ते अहम बयान भगवंत मान दे लई भी दे दिता है। की बयान दिता है, गलबात उसके उपर भी करांगे। ते उधर गलबात बीजेपी दी, बीजेपी पंजाब दे विच अपने पर तोलन लगी है ते अपने आप नूं मजबूत करने दे लई एक वड्डी खेड खेडन लगी है, जिस दे तहत पंजाब दे एक साबका मंत्री नूं केंद्र दे विच वजारत दे नाल Z+ सुरक्षा मिलती नज़र आ रही है। हुण बीजेपी किहड़े साबका मंत्री दे डोरे पा के केंद्र की वजारत ले जा रही है ते किहड़े मंत्री नूं Z+ सुरक्षा दिंदी नज़र आ रही है। गलबात इस दे उपर भी ते गलबात करांगे किसानां दी। किसान थोड़ा शांत होने तो बाद एक बार फिर तो संघर्ष के मूड च नज़र आ रहे ने ते आउण वाले दिनां दे विच रेलां दे चक्के जाम करते नज़र आउणगे। कदों ते क्यों, गलबात इस दे उपर भी करांगे। सत श्री अकाल, मैं लखविंदर सिंह मान ते तुसीं देख रहे हो खबर सवेर। इन्हां खबरों के उपर विस्तार दे नाल चर्चा करने के लिए मेरे नाल जुड़ चुके ने प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी जी। सब तो पहला स्वागत कर लेने। अणखी जी, स्वागत है प्रोग्राम च। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। अणखी जी, आम आदमी पार्टी भगवंत मान कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल एक बोल भ्रिष्टाचार के उपर जीरो टॉलरेंस की गल पहले दिन तो कहते नज़र आ रहे हैं, लेकिन हुण कल सुनील जाखड़ बीजेपी के पंजाब प्रधान ये कहते नज़र आए ने, कहते भाई भगवंत मान का हुण नज़रिया बदल गया भ्रिष्टाचार को लैके। हुण आउण वाले दिनों के विच वो भ्रिष्टाचार लोगों की सपोर्ट करते नज़र आउणगे। आउण वाले दिनों के विच हुण वो चोण प्रचार दे विच भ्रिष्टाचार लोगों के लिए वोटां मंगिया करनगे। वो कहना की चाहुंदे ने कि सचमुच आम आदमी पार्टी की सोच बदल चुकी है। किवें देख रहे हो सुनील जाखड़ दे उस बयान नूं ते किस संदर्भ दे विच उन्हां दे वल्लों इह वड्डा बयान दिता गया? मान साहब देखो, सुनील जाखड़ इस वेले पंजाब भाजपा के प्रधान ने और जिस तरीके नाल कौमी पद्धर ते इस वेले इंडिया अलायंस बनिया और उस अलायंस दे विच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सियासी गठजोड़ होण जा रहा सीटां नूं लैके, उस मुद्दे दे उत्ते तंज कसदिया जां व्यंग कसदे होया अपने जाखड़ साहब का यह बयान जिहड़ा वो सामने आउंदा। बयान किहड़े संदर्भ च है, क्योंकि अज तक अगर वेखिया जाए तो हर फ्रंट के उत्ते आम आदमी पार्टी वालों हमेशा कांग्रेसियों वालों फैलाए गए भ्रिष्टाचार को आधार बना के लोगों के विच ये प्रचार किया जाता रहा कि बीते 15 सालों के विच चाहे अकाली भाजपा की सरकार होवे ते चाहे कांग्रेस की सरकार होवे, इन्हां दे मंत्रियों ने, इन्हां दे साबका विधायकों ने, इन्हां दे साबका मंत्रियों ने पंजाब नूं दोवें हत्थी लुटिया हैगा। ते जदों दी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब च बनी है तो हुण तक सकंजा जिस तरीके नाल कांग्रेसी साबका मंत्रियों या साबका विधायकों ने कसिया सारे लोगों को पता हैगा। कदे इल्जाम चरणजीत सिंह चन्नी ते लाए जाते हैं भगवंत मान होना वालों, कदी किसी दे और कदी किसी दे उत्ते, और भारत भूषण आशू, साधु सिंह धर्मसोत होर किन्ने बंदियां दी लिस्ट है जिहड़ी कांग्रेसियां नूं फड़ के विजिलेंस ने जिहड़ा अंदर दिता। ते भगवंत मान होनी हमेशा इस गल नूं आधार बनाउंदे रहे आ कि इन्हां वालों पंजाब दा खजाना लुटिया गया ते मैं एक एक पैसा जिहड़ा वो वापस इन्हां को कराउणा। ते हुण जेकर कल नूं जिस तरीके दी कंसोवां ने कि गठजोड़ हो सकदा, वड्डे लड़ाई नूं जितण वास्ते छोटी कुर्बानी जिहड़ी वो दित्ती जा सकदी है, तो फिर उस संदर्भ दे विच भगवंत मान होनी उन्हां ही नेतावां दे नाल किस तरीके नाल एक फ्रेम च नज़र आउणगे, ये भी अपने आप दे विच बहुत वड्डा प्रश्न हैगा। और उस प्रश्न नूं सुनील जाखड़ ने अपने तरीके दे नाल जिहड़ा एलैबोरेट करके ये प्रश्न जिहड़े उठाए ने। काफ़ी हद तक ये गल दुरुस्त भी आखी जा सकती है कि तुसीं डेढ़ साल जो तुहाडी सरकार बनी है तो उस तो पहला लंबा समा
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਸਿਆ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਣਗੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 4-6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਸੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਲਾਇੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, 30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜੇਗੀ, ਕਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਸਤੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ LOP ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟੁਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਅਲਾਇੰਸ ਸਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੈ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨਸੋਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਖੈਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ 2017 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਗਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸੂਆਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜਾ NDA ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 38 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ NDA ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਉਸ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਸੋਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਹ ਰੇਸ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਆਧਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੜੇਗਾ। ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਹੁਣੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਹੁਣੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਨਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰ ਤੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਕਰ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, UP ਵੀ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਚ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋਨਕੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।